दोस्तों हाज़र एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग जिस तहत सीरीज़ जारी है हिट लिस्ट। असी कई हाई प्रोफाइल किलिंग्स की गलबात कर चुके हैं तो बीती रिपोर्ट के मैं गल की सी हरबंस सिंह मनचंदा दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान किस तरीके उन्होंने न्यूट्रलाइज किया जाता है। AICSSF ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के इशारे उत्ते दशमेश रैजीमेंट नां दी एक नवी बनी एक गोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम होंदा है फैडरेशन के टीचिਆਂ ਨੂੰ पूरा करना। हालांकि ये मन के चलिए भी दशमेश रैजीमेंट ना दी कोई जत्थेबंदी उस तरीके की सी ही नहीं, बल्कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के जोड़े उस वक्त सिरकट आगुआं दे विचों एक हरमिंदर संधू ही एक नां बदल के सरदूल सिंह नां दे एक शख्स के नां उत्ते दशमेश रैजीमेंट नां दी जत्थेबंदी चला रहे सी। तो दशमेश रैजीमेंट का काम सी उन्हां टारगेटिड किलिंग्स नूं करना, उन्हां अटैक्स नूं करना, हिंदू लीडरां समेत उन्हां सारे लोगों नूं निशाना बनाना जो कि किसी ना किसी तरीके नाल AISF स्टूडेंट फैडरेशन के बैन तो या तो खुश सन या फिर उसका स्वागत कर रहे सन या फिर वो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला उन्होंने किसी तरीके की भी चुनौती पेश कर रहे सन। इसी लड़ी के तहत अज मैं गल करांगा अमृतसर के 2 अप्रैल 1984 को हुए एक बहुत वड्डे हत्याकांड की। एक काफ़ी हाई प्रोफाइल किलिंग इसनूं मन्निया गया है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ ते RSS के सीनियर आगू हरबंस लाल खन्ना जिन्होंने कि हरबंस सिंह मनचंदा दिल्ली मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान तो ਦੀ मौत तो उन्होंने कतल तो कुछ ही दिन बाद अमृतसर में कतल करता गया। हरबंस लाल नूं उन्होंने गनमैन या उन्होंने बॉडीगार्ड केवल सिंह अते उन्होंने दुकान उत्ते आए एक कस्टमर के नाल मार मुकाया जाता। 3 लोगों की इस हमले के मौत होती है। शहर अमृतसर शहर के विचों विच उन्होंने एक दवाइयां की दुकान दसी जाती है। शहर के एक चंगे मन्ने हुए व्यापारी होंदे ने। इस दे नाल ही BJP के एक लीडर होंदे ने, पंजाब के एक्स MLA भी रह चुके होंदे ने। अपनी दुकान उत्ते उन्होंने निशाना बनाया जाता है तो बाद दे विच इस हमले की इस हत्याकांड की जिम्मेवारी उस तर्ज उत्ते दशमेश रैजीमेंट वालों लई गई होंदी है। 19 मार्च 1984 के ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन उत्ते लगे बैन तो बाद यह ऐलान करता गया होंदा है भी हुण दशमेश रैजीमेंट या AISSF की जिहड़ी फ्रंटियर टैररिस्ट आउटफिट है दशमेश रैजीमेंट उस वालों हर दिन एक VVIP नूं मारिया जाएगा। इसी लड़ी के तहत सब तो पहला मनचंदा नूं मारिया जाता है। हरबंस सिंह मनचंदा नूं दिल्ली दे विच न्यूट्रलाइज किया जाता है तो उस तो कुछ ही दिन बाद 2 अप्रैल नूं अमृतसर दे विच हरबंस लाल खन्ना नूं मारता जाता है। इस तो एक दिन बाद प्रोफैसर VN तिवाड़ी नूं चंडीगढ़ दे विच दशमेश रैजीमेंट की ही जिम्मेवारी दे नाल खाड़कुआं वालों की गई कार्रवाई के तहत मार मुकाया गया सी। सो एक सीरीज़ होंदी है जो कि इस एक हफ्ते दे विच कई हाई प्रोफाइल किलिंग्स टारगेटिड किलिंग्स की शक्ल लैंदी है, जिस दे विच कि हरबंस लाल खन्ना का जिहड़ा कतल हुंदा है वो काफ़ी हाई प्रोफाइल हुंदा है क्योंकि हरबंस लाल खन्ना पंजाब के साबका विधायक हुंदे ही ने, RSS जनसंघ के एक लीडर भी हुंदे ने। लेकिन इस दे नाल ही उन्हां दा जिहड़ा टकराव हुंदा है उस वक्त अमृतसर दे विच दमदमी टकसाल की लीडरशिप या वक्-वक् समयां उत्ते उन्हां दा जिहड़ा पेच फस रहा हुंदा है वो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला या अजिहे लीडरां दे नाल फस रहा हुंदा है। क्योंकि जदों संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला वालों इस तरीके दीयां गल्लां बातां कहीआं जांदियां ने भी एक जिहड़ा सिख है वो 35-35 लोगों उत्ते भारू पऊगा, जिस विच कि समझा यह जा रहा हुंदा है या कई थावां ते कहा भी गया हुंदा है भी हिंदुआं दे उत्ते जिहड़ा भारू पऊगा। उस दे एवज दे विच उसदे जवाब दे विच हरबंस लाल खन्ने वर्गे जिहड़े लीडर हुंदे ने वो खुल के बोल रहे होंगे ने, मुखर हो रहे होंगे ने। बयान इस तरीके के भड़काऊ दिते जा रहे सन, लगातार इसका एक सिलसिला जारी सी, घटनावां हो रही सन। मैं पहला भी जिक्र किया भी जदों धर्म युद्ध मोर्चा चल रहा होंदा तो पैरेलली हिंदू जथेबंदियां वालों भी अपने बंद या कोई प्रोटेस्ट रोस मुजाहरे जिहड़े हैं वो लगातार कट्टे जा रहे होंगे ने। सो उस घटनाक्रम उत्ते जाना थोड़ा जरूरी है जिसके बिल्डअप के रूप में आपां वेखते हैं उस हमले नूं, उस कातलाना हमले नूं जो कि बाद दे विच हरबंस लाल खन्ना उत्ते 2 अप्रैल 1984 नूं होया। इस तो पहला कि मैं तुहानूं फरवरी 1984 ते लैके जावां जिस दौरान कि बहुत ऐसियां पंजाब दे विच वारदातां होईयां जिस तहत कि हिंदुआं नूं टारगेट किया गया। अलग अलग शहरों के विच हिंदू जिहड़े सन उन्होंने घरों तो कढ़ के मारिया गया। 2 वड्डे जिहड़े इंसीडेंट होंदे ने वो अमरकोट का हुंदा है तो अमरकोट इस दे नाल कानूआ गुरदासपुर जिले का, जिस विच कि अमरकोट दे विच 6 हिंदुआं नूं मारता जाता है। गुरदासपुर के कानूआ दे विच एक बहुत वड्डा हत्याकांड होंदा है। तकरीबन 20 जिहड़े हिंदू उस वक्त दस्सिया जाता है कि उन्होंने अपने घरों तो कढ़ के या बाज़ारों के विच मारता जाता है क्योंकि टारगेटिड अटैक सन। जिहड़े टारगेटिड अटैक्स हो रहे सन उन्हां दे तहत जिहड़े टारगेट सन उन्हां दा धर्म वेख के खास करके जिहड़ा ट्रेंड सी इसनूं ढिलवां बस कांड तो बाद आपां वधदा होया अगे वेख्या। लेकिन इस बलदी दे विच जिहड़ा तेल पाउण दा काम है वो इन्हां हिंदू जथेबंदियां या उन्हां दे आगुआं वल्लों भी किया जाता सी, जिस विच कि हरबंस लाल खन्ना वर्गे लीडर भी प्रमुख मन्ने जाते सन क्योंकि उन्होंने भी कोई कसर छड़ नहीं रखी सी। इट का जवाब पत्थर नाल देने की कोशिश करना, हर बयान के जवाब के एक होर तिखा बयान देना एक रिवायत जही बन चुकी सी, कल्चर जहा बनता जा रहा सी। एक मैं तुहानूं 1981 का घटनाक्रम या एक छोटा जिहा वाक़या सुनाना चाहना है।
ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਲ 1981 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਕ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਜੇ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਹੋਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਈ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਈ 1981 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ 27 ਮਈ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਤੌਰ ਐਸਐਸਪੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਸੀਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂ ਜਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਲਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀ ਪੀਆਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜੀਆਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਤੰਬਾਕੂ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲੀ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕੂਚ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕਲੈਸ਼ਿਸ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ 1981 ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਸੰਘ, ਬੀਜੇਪੀ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੇ ਬਸ ਉਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੇ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ 1984 ਦਾ ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਸੀ। 6 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖਾਲੜਾ, ਖੇਮਕਰਨ ਇਹ ਉਹ ਬੈਲਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 20 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਇਨ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਅ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਮੈਂਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਸਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਰਗੇਟਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 6 1983 ਢਿਲਵਾਂ ਉਸ ਬੱਸ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ। ਜਗਾਦਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਵ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਫਰਵਰੀ 1984 ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਸੈਕਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀੜੀ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੀਡਰ ਮੁਤਬਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੁਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀਪ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 2 ਹਮਲਾਵਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮੌਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ, LK ਅਡਵਾਨੀ, ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਨਸੰਘ ਤੇ RSS ਦਾ ਲੀਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ। ਫਿਰਕੂ
ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਤਲਖੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਤਲਖੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਣਾਅ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ CRPF ਤੇ ਜਿਹੜੀ BSF ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਨਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰੈਡਿਕ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਪੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੂਫ ਟਾਪ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਤਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੀ ਉਗਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ PAP ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IGP ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ SP ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BSF ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਤੇਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨੇ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ CRPF ਤੇ BSF ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਵਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਇਰ, ਇੱਕ ਵੇਗ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ CRPF ਦੇ ਲੋਕ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਾਈਪਰ ਫਾਇਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ VN ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, LK ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। BJP ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਤੇ LK ਅਡਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਵਾਜਪੇਈ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਦਨੀਅਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। BJP ਤੇ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੁੱਕਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਸੀ ਇਹ ਉੱਭਰਿਆ। BJP ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਖੂਬ ਜੰਮ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫੌਜ ਨੂੰ
फौरी तौर पर उसनूं ना सिर्फ भेजा जाए बल्कि एक एक्शन भी जिहड़ा है वो कराया जाए, क्योंकि जिहड़ियां टारगेटिड किलिंग्स हिंदुओं ते हो रहे हमले ते जिहड़े अटैक्स हैगे ने वो लगातार वध रहे हैगे ने। सो ये वो सूरत हाल सी जिस तहत कि ਆਪਾਂ एक होर टारगेटिड किलिंग ਨੂੰ स्टडी करते हैं। सो इस हालातों के विच ਆਪਾਂ हरबंस लाल खन्ना वर्गे लीडरां ਨੂੰ किवें दा लीडर मन के चल सकते हैं। सीनियर लीडर सी, जिम्मेवार लीडर सी, लेकिन संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला उन्हां दे जदों तिखे बोल सुने जाते सी या उन्हां दे जिहड़े विचार सुनते सन किसी धर्म या फिरके के संदर्भ में, तो उसका जवाब देने का ये लीडर ने कदे भी मौका नहीं छड्डिया। यही कारण सी हर चीज़ का जवाब दिता जाना जरूरी भी नहीं होंदा, कई चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए जदों फिरकू तनाव ते जिहड़े माहौल है एडा गर्म होवे, लेकिन ये लीडर ने नहीं किया। बाद दे विच खमियाजा भी लीडर को भुगतना पिया। हरबंस लाल खन्ना की मौत हुई, लेकिन एक बहुत वड्डा तबका, एक बहुत वड्डा समाज हरबंस लाल खन्ना को अज भी शहीद मानता है। बाद विच ये भी समझ में आया भी दुर्गियाना मंदिर विखे भी एक ऐसा स्मारक ते एक ऐसा म्यूजियम ठीक उस तरीके नाल जिवें कि SGPC वालों एक म्यूजियम बनाया गया, उस तरीके का म्यूजियम जिस विच कि अतवाद या खाड़कूवाद के दौर के मारे गए बहुत से बेदोशे लोगों या हिंदुओं के जी तस्वीर हैं उन्होंने पोर्ट्रेट रखे जाएंगे, उस तरीके की कवायद भी शुरू हुई। तो हरबंस लाल खन्ना जिहड़े सन उस पूरी कवायद के विच एक पोस्टर बॉय के रूप में उभरे, जिन्हां दी एक शहादत या कुर्बानी नूं हिंदू समाज पंजाब का बहुत ही ज़्यादा उतले पद्धर ते आंकदा है, उन्होंने मनदा है। हर साल उन्होंने जी 2 अप्रैल के मौके पर याद किया जाता है। तो एक स्मारक जड़ा है उन्होंने बनाया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी जो कि अमृतसर के बहुत ही एक्टिव रही है। तो बहुत से इलैक्शनों के उसके मैंबर पार्लीमेंट के जोड़े विधायक है चुन के आते रहे हैगे ने। सो उसने हरबंस लाल खन्ना को अपना एक हीरो मन्निया है, तो तमाम सालों के उन्होंने कमैमोरेट किया गया है। सो इसी नोट के उत्ते अज की इस रिपोर्ट को दिना विराम। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश लखी अनप्लग ते इस रिपोर्ट को वेखण लई।